یہ ہے نا تربیت. دیوس کس کو بولتے ہیں؟ دلہ کس کو بولتے ہیں؟ دیوس تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوستوں میں اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے, جو غیروں میں اپنی بیوی کو بٹھاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اس کو دیوس بولا ہے نا. یہ تو میرا سٹیٹس ہے. اب میں ہائی سوسائٹی کا ہوں جی. نہ بہو کا, نہ بیٹی کا خیال, نہ کزنوں کا خیال. سورہ نور پڑھو, تمہیں سمجھ آئے. نہیں جی باپ سے پردہ نہیں ہے. کس چیز کا پردہ نہیں ہے باپ سے؟ باپ کے سامنے کیسے جائے گی؟ کیسے جائے گی؟ اوڑھنی کے بغیر جائے گی؟ سینہ کھول کے جائے گی؟ صرف باپ سے پردہ نہیں ہے, باقی تو اس سے بھی حیا ہے. اپنی طرف سے نکالی ہوئی دلیلیں. آج امت کا حال دیکھو. بچیوں کو دیکھو پینٹیں پہنی ہوئی ہیں, تانگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں بالکل. عورتوں نے, مردوں کو حکم ہے ٹخنے ننگے رکھنے کا. عورتوں کے ٹخنے ننگے, مردوں کی شلواریں پینٹوں کے نیچے, شلواروں کے نیچے. یہ کیا ہے؟ الٹ. اللہ کوئی میرا تمہارا مجبور ہے؟ ہم مجبور کر دیں گے اللہ کو؟ وہ تو مالک خالق ہے. وہ تو اتنا بڑا مالک ہے, کن کہہ کر ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا. ساری کائنات کے جن, فرشتے, انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کی مخالفت شروع کر دیں, اللہ کی ذات کو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا. اگر سارے اللہ کی عبادت شروع کر دیں, اللہ وہ اتنی بڑی ذات ہے, وہ ساری کائنات کو فنا کر دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے تو اللہ کو مخلوق کے ساتھ ملا دیا. جو ہمارا تھا ہم نے وہی اللہ کو. اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء, میری مثل کائنات میں کوئی شے نہیں ہے, مجھے کوئی مجبور. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو مجھ سے سفارش کرے مگر میری اجازت سے؟ میں جسے اجازت دوں گا وہ میری شفاعت کرے گا. لیکن مجھے اس قدر اوور کانفیڈنس میں مبتلا کر دیا گیا علماء سو نے کہ جو مرضی کروں, جھوٹ بولوں, حرام کھاؤں, بھائی کا مال کھاؤں, بہن کا کھاؤں, جو مرضی کروں, میں مسلمان ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں لے جائیں گے. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے اعمالہم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ بھی بتاؤ نا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوے کڑوے پر نہیں جی اتنا علم رکھو گے تو پھر پھنس جاؤ گے, نعوذ باللہ. ایسے کہا جاتا ہے نا. تو ترغیب کیا دیتا ہے اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ترغیب دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس نے قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کے پڑھا, اس کو 700 نوفل کا ثواب ہے. یہ لالچ دی نا, ترغیب دی نا. تمہیں علماء سو کہتے ہیں قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, اس کے سمجھنے کے لیے تمہیں کوئی کہتا ہے 14 علوم چاہیے, کوئی کہتا ہے 22 علوم چاہیے. تو وہ قرآن بھیجنے والا کہتا ہے میں نے اس کو آسان کر دیا ہے. کوئی اس کو سمجھنے والا ہے نا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یہ اللہ کہہ رہا نا, ایک بار تھوڑی کہا. ایک سورت میں, سورہ قمر میں اللہ نے 4 بار فرمایا. ہے کوئی اس کو سمجھنے؟ ہے کوئی؟ اب سمجھے کون؟ اور ذہن میں پتہ ہے کہ جس دن عربی اس نے پڑھنا سیکھ لی, یہ جو مداری ہیں دین کے, جو تمہارے مال بھی کھا رہے ہیں, تمہارا ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں, بندروں کی طرح تمہیں نچاتے ہیں. کوئی دمالے ڈلوا رہا ہے, کوئی بو بو کروا رہا ہے, کوئی کھو کھو کروا رہا ہے. ہوتا نہیں ایسا ہو رہا ہے نا. جب تم قرآن سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ ان کو تم جوتا مارنا بھی توہین سمجھو گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیا کرتے رہے ہمارے بڑے بابوں.
ये तो अल्लाह की पूजा छोड़ के तुम्हें अपनी करवा रहे हैं। कोई अपने पाँव में कोई झुका रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुरान तो नहीं कहता, कुरान तो कहता है एक अल्लाह की इबादत करो। हकीकत शुरू जब पढ़ते हो सूरह फातिहा पढ़ते हो, काश उम्मत को सूरह फातिहा समझ आ जाए, बस यहाँ सूरह असर आ जाए, बस खत्म, ये काफ़ी है। लेकिन ना मैंने इसको समझना, ना मुझे समझाया। नमाज में पढ़ता हूँ, ये क्या है, ये क्या है? अल्लाह की कलाम इस तरह पढ़ते हो, सजदों में रुकुओं में ऐसे तस्बीहात। ये तस्बीह पता क्या है? तस्बीहात फातिमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कौन है? मैं देखता होता हूँ, मैं कहना यार की कहना की पे है, यानी कि मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ 4 उंगलियां से चला जाता है। ये तौहीन नहीं है, ये लिखा नहीं जा रहा तुम्हारा, लिखने वाले लिख रहे हैं ना, ये भी लिख रहा है, ये भी लिख रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ? सुभान अल्लाह पढ़ता हूँ दिल से, कितनी देर लग जाएगी? 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज़हन में आए अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। आप ने फरमाया एक बार जिसने दिल से सुभान अल्लाह पढ़ लिया, ज़मीनों आसमां भी अगर नेकियों गुनाहों से भरी होगी, अल्लाह वो भी माफ़ कर देगा। पाक है अल्लाह, अल्लाह हर चीज़ से पाक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये अल्लाह की पाकी, हर शिरक से कोई उसका साजा नहीं, कोई नहीं। वलम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम कहते हैं वो भी वो भी वो भी, तो अल्लाह भी नमाज में कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं। बाहर निकल कर कहता है वो भी और वो भी। इक़्तिदार चंद दिनों के लिए अल्लाह ने दिया, या चक्करबाजी करके ले लिया, जाकर चादर किसको चढ़ाई? मज़ाहर वाली ज्वेलरी पे जाकर चादर चढ़ा दी। तो जब दलील होता है तो जाकर उसे चाहिए ना कि चद्दर ला बाबा, हूँ मैं दलील हो गया, मेरी चद्दर से एडी महंगी मैं बनवाई सी। फिर तो मज़ा आता है ना, क्योंकि वो तो उतरी है ना, कब्र तो नहीं ना कहीं गई। वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तो ज़िल्लो मन तशाओ। गरीब बाहर बैठा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, बच्चियाँ जवान कपड़े फटे हुए हैं, हैं जी। 50,000 की चादर, कोई ज़बरदस्त चादर कढ़ाई कढ़वाओ, हैं। जो ही मैं वज़ारत दा हलफ चुकना तो मैं जाना बरी इमाम चादर चढ़ाने वास्ते। बाहर गरीब बैठे हुए हैं, कितने जोड़े बनेंगे 50,000 में? 1,000 का जोड़ा हो तो 50 बंदे तो ढांपेगे ना, हैं। वो अजर मिलेगा जब इकट्ठी होगी, मजावर बैठे हुए हैं, कोई बेच देती हैं तो कोई फाड़ देती हैं, कोई लोगों ने तवीज़ बना के फाड़ देता है। फिर ये क्या करते हैं? तब टाकियाँ फाड़ देते हैं, हेलो जी। कोई गाड़ियों के साथ बांध देता है, कोई घरों में लटका लेता है जी बरकत के लिए वो चादरें। ये अकीदा है हमारा, ना नमाज ना रोज़ा। अल्लाह ताला हमें सही अकीदे की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। मेरे भाई, दुआएं अल्लाह कबूल करते हैं। अल्लाह दुआएं को अल्लाह कहता है फल यस्तजीबू ली व युमिनू बि लअल्लहुम यरशुदून। मैं तो तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ, मगर तुम्हें चाहिए कि मेरे हुक्म पर चलो। और ये जो बदबख्त नजूमियों के पास जाते हैं, आज देखो मैं एक मिसाल देने लगा हूँ। ये जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं था, हर बंदा ये दुआ करता, हर बंदे को बच्चे की ख्वाहिश होती है ना, कि या अल्लाह सालिया नरीना औलाद दे, या अल्लाह अच्छा सेहतमंद बेटा अता फरमा। जब उसको पहले दिन ही वो अल्ट्रासाउंड वाला बता देता है कि ये तो बेटी है, गया दुआ से, गया ना, है जी। या किसी ने जूमी ने दस देता कि फलाने दिन तूने दलील होना है या तेन इज्जत मिलनी है। ये तुम्हें अल्लाह से दूर, अल्लाह शुक्र करो अल्लाह ने हमारी ज़िंदगियों में पर्दे डाले हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क़यामत तक की पेशन गोइयाँ बताई ना, फिर उससे बचने के तरीके भी बताए कि ये पढ़ा करो। आपने फरमाया सूरह कहफ की पहली 10 आयात को पढ़ा करो, इसको याद करो, ये तुम्हें दज्जाल के फितने से महफूज रखेंगी। कौन सी? सूरह कहफ की पहली 10 आयात। ये किसने फरमाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जो इसको याद करता है अल्लाह उसको दज्जाल के फितने से, दज्जाल का ऐसा फितना है, आज तो हम थोड़ा सा शोभता देख कर कहते हैं ये वलीउल्लाह, ये होता वो मदारी है? वो टोपी से सिर्फ कबूतर निकालता तो कहते बड़ा पहुंचा है।
ہتھیلی میں چینی ڈلوا کر وہ نمک بنا دیتا ہے، تم کہتے ہو ذرا یہ دجالی فتنے ہیں۔ تو دجال کا فتنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر آخری نبی تک ہر نبی نے پناہ مانگی دجال کے فتنے سے۔ کیسا نسخہ بتایا کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیت وہ یاد کرتا ہے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے، تو باقی فتنے دجال کے فتنے کے مقابلے کوئی ہے نہیں۔ تو اگر ہم صبح شام اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو کوئی فتنہ ہمارے قریب نہیں آئے گا۔